സോദരർ വീഴും നേരമെപ്പോഴും മാതൃസ്നേഹവും നിന്നെ വിട്ടുപോ നിരമേശുവോ നിനക്കാശ്രയം മാതൃസ്നേഹവും നിന്നെ വിട്ടുപോ നിരമേശുവോ നിനക്കാശ്രയം നിൻ ജീവിതം വെറും ശാന്തി തേടിയോ നിന്റെ യാത്രയിൽ നിൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമോ ശാന്തി തേടിയോ നിന്റെ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലേക്കും ഗ്രാജുവലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു റാപ്പ് സോങ് പാടുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഈ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിന് അടിമയായി ആയിരുന്ന മാനവജാതിയെ തേടിയെത്തി രക്ഷിച്ച ക്രൂശിലെ സ്നേഹം ഞാൻ നാണിക്കാതെ ഞാൻ അറിയിക്കും, ലോകത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കും എന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പാട്ടുകാരനായ ലിക്രൈ ഈ പാട്ടിൽ കൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. Now I'ma tell the world, tell it, I'ma tell it everywhere I go. Tell the world, tell it, yeah, I'm a billboard. Tell the world in your eyes, passing like a radio. Tell the world you wanna know, I'm brand new. I know one thing's true, I don't ever really deserve to know you, but I'm a witness that you did this, and I'm brand new, so I'm ready to go, and I'ma tell the world what they need to know. I slay to myself, but you let me go. I try getting high, but left me low. You did what they could never do. You cleaned up my soul and gave me life, I'm so brand new, and I saw it matters. I love you first, but you first loved me, and my heart I cursed you, but you set me free. I gave you no reason to give me new season, to give me new life, no breathing, but you hung there bleeding. You died for my lies, I'm a cheater, molesting, I'm greeting. What is a man, that you're mine for love him, and what do I have to deserve this love? And trying to make the moments last.
holding on to the bed, oh, like a hero in a dream. Christ came and he rescued me. Now I'ma tell the world, tell the world, tell it. I'ma tell it everywhere I go. Tell the world, tell it. Yeah, I'm a billboard. Tell the world in your eyes, cast a light for radio. Tell the world you are now. I'm brand new. I can't offer you nothing, but your cares kinda keep coming, and your love is so unconditional, like in butterflies in my stomach. I got the old me in the rear view, got a new me, got a clear view. I was so dead I couldn't hear you, too deep to sin to come near you, but you drew me in, you cleaned me up, so take me home and lead me up. Before you do, just let me tell you, dude, let the folks know that I don't see any love, and it's everlasting, infinite. It goes on and on, you can't measure it, can't quit your love again, separate from the love of God, no estimate. My face looked the same, my frame no rearrange, but I changed the promise, staying the same. Love so deep, you suffered the pain. You died on the cross to give me a new name. Nothing but a seem to glow. I got a beam to glow. I was slow down and dirty, but you claim alone. You would die to me, you keep rocking me, and I'm a to the world and ain't nobody stopping me. Trying to make the moments last, holding on to the bed, oh, like a hero in a dream. Christ came and he rescued me. Now I'ma tell the world, tell the world, tell it. I'ma tell it everywhere I go. Tell the world, tell it. Yeah, I'm a billboard. Tell the world in your eyes, cast a light for radio. Tell the world you are now. I'm brand. I'ma tell the world, tell it. I'ma tell it everywhere I go. Tell the world, tell it. Yeah, I'm a billboard. Tell the world in your eyes, cast a light for radio. Tell the world you are now. I'm brand new. Amen. I hope you enjoyed it. I guess all of you were having a wonderful time. And അടുത്തതായി ഞാനൊരു തമിഴ് പാട്ട് പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Almost 4 to 5 years I was in Tamil Nadu, so അത് അവരെയും കൊഞ്ചം ബഹുമാനിക്കണമല്ലേ. ഇവിടെ ഉള്ള ആർക്കെങ്കിലും തമിഴ് അറിയാമോ? യാർക്കാവതുക്ക് തമിഴ് தெரியுமா? அப்படிங்களா? சரி, ஓகே, ஃபைன். ஸோ நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியாலும் யாருக்குமே தெரிய மாட்டேன், அதனால் தட்ஸ் குட், ஐ லைக் இட். ஓகே, ஸோ ഞാനിപ്പോൾ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഒരു തായ് തേറ്റുവത് പോൽ. So I guess it's very old, very beautiful song which has got lots of meaning in that. So I would like to sing that song. ഒരു തായ് തേറ്റുവതു പോലെന്നെ തേറ്റുവാൻ. ഒരു തായ് തേറ്റുവതു പോലെന്നെ തേറ്റുവാൻ. മാർബോട് അணைப்பாரே
കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറയാം. അപ്പൊ ആർക്കും ബോറടിച്ചില്ല. അപ്പൊ അടുത്തൊരു തമിഴ് പാട്ടിന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആണല്ലേ. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ റിയലി സൈലന്റ് ആണല്ലോ. അടുത്തൊരു ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് നല്ല ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള പാട്ട് പാടാം. ഓക്കെ, കരങ്ങൾ കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമുക്ക് പാടാം. ആ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന ആരാധന തുതി ആരാധന ആരാധന. ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക്. സോ കരങ്ങൾ വെറുതെ വെറുതെ சும்மா இருக்கக்கூடாது, சரியா? அதனால ரெண்டு கரம் நல்லா start beating your hands. Okay, come on, let's go.
നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിൽ ഉപരിയായി ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയും അതുപോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ PM ജോൺ അവർകൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കൊട്ടാരക്കര സെൻറ്റർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ TG ജോർജ് കുട്ടി അവർകൾ, പ്രിയ ജോർജ് കുട്ടി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ കടപ്പാടുണ്ട്. എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയമായി ഇത്രത്തോളം വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ചെങ്കുളം സഭയെ ഓർത്തും ഈ പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ച ഈ കൊട്ടാരക്കര ചർച്ചിനെ ഓർത്തും എൻ്റെ സ്വന്തക്കാരായി ബന്ധുക്കളായി ഞാൻ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം ഏകദേശമായി. ഇനി ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എറിക്കുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരും വളരെ ഗാനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് ഗാനങ്ങളിൽ ലയിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. സന്തോഷമുള്ള എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ഞാൻ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും എൻ്റെ സ്നേഹിതരും പരിചയത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഒക്കെയാണ്. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ പ്രിയ ജോർജ് കുട്ടിച്ചാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഫിലിപ്പോസിന് പ്രവചിക്കുന്ന പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, ആൺകുഞ്ഞായാലും പെൺകുഞ്ഞായാലും ദൈവനാമത്തിന് പ്രയോജനമാവണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ 3 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകി. അവർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, വല്ലപ്പോഴും ഈ എളിയവരെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാക്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇന്ന് യുവതലമുറ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്റ്റേജുകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ വളരെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ചിലർ പറയാറുണ്ട് അമേരിക്കയാണ് വെറും മോശം, പക്ഷേ ഞാൻ പറയും കേരളമാണ് വെറും മോശം. എത്ര പേര് ആമേൻ പറയും? എല്ലാവരും ആമേൻ പറയത്തില്ല, കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിലല്ലേ വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഈ കേരളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന്. ഞാൻ മുഖവുരയായി പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടൊരു വാക്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിച്ചാൽ. ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 21. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ ഹാളിൽ കടന്നു വന്നു. അനുഗ്രഹീത ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ കർത്താവെ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്തു. തുടർന്ന് അല്പസമയം വചന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടികളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്ന കർത്താവേ ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയനിലങ്ങളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ വിത്ത് പാകുവാൻ തക്കവണ്ണം പാകമാക്കി അവിടെ ഞങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ അതിമഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം ഇത്ര പുരോഗമിക്കും എന്ന് അപ്പോസ്തലൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ 2013 ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും, ശാസ്ത്രം എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ട് ഒരു 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
നമ്മൾക്ക് ലെറ്റർ ഫാക്സ് അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നമ്മെ അടിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഫാക്സിന്റെ കാലം പോലും പോയി ഇമെയിലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾക്കറിയാം. SMS-ഉം ഇമെയിലും ഒത്തിരിയായി ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ മറ്റ് പലതും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ദൈവത്തിൽ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം പറയുകയാണ്, അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ഈ ശരീരത്തെ, ഈ മൺമയമായുന്ന ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ഒരു ഇമ്മോർട്ടൽ ബോഡിയാക്കി തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ കർത്താവ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് പോയി, പവർ ഫെയിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ അങ്കലാപ്പിലായിപ്പോയി. കാരണം ഇന്ന് ഈ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ, ആരാധിക്കുന്ന പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ചില വിടുതലുകൾ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സാത്താന് നന്നായി അറിയാം. നല്ലവണ്ണം അറിയാകുന്ന സാത്താൻ ചില നിമിഷത്തേക്ക് ഒരു അന്ധകാരം കൊണ്ടിടുവാൻ നോക്കി. എങ്കിലും ദൈവമക്കൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ആരാധിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആരാധന കാണാൻ വന്നാൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കത്തില്ല. ആരാധനയ്ക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വിടുതൽ നടക്കത്തില്ല. ആരാധിക്കുന്നവരിലാണ് വിടുതൽ നടക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേർ ഇന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു? ഒരു സംഗീത ശുശ്രൂഷ നടന്നതുകൊണ്ട് വിടുതൽ പ്രാപിക്കത്തില്ല. സംഗീതത്തിന് മാർക്കിടുവാനും പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വോയിസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനും അവരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രമീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനും ഇത്രയും പ്രകസനങ്ങൾ വേണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാർക്കിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടത്തില്ല. പ്രത്യുത ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ചിലത് ഈ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ ഉള്ളിൽ യേശു വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശു വാസം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. യേശു ഇപ്പോൾ വന്നാൽ ഞാൻ പോകും എന്ന് ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ളവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത്രയും പേര് കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഇത്രയും ശബ്ദം പോരാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കൊച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ശബ്ദം എത്രത്തോളം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമോ അത്രയും ദൂരത്തിലേ സാത്താൻ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നിടത്ത് സാത്താൻ നിൽക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ എന്ന ഘോഷസ്വരമുള്ളിടത്ത് സാത്താൻ നിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മഹത്വമുള്ള ശരീരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടെ പോകുവാൻ സാധ്യമായി തീരുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് ചൈന ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം 100 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പോകുന്നത്, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും. എന്നാൽ ചൈന അതിവേഗമോടുന്ന ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് നെറ്റിൽ കണ്ടവർക്കറിയാം. വളരെ മനോഹരമായ ട്രെയിനാണ് ഇത്. എത്ര മനോഹരമായ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയാലും ഇതിന് പവർഫുള്ളായ ഇഞ്ചിനുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ട്രാക്കിൽ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും, എക്സ്പീരിയൻസ് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടെങ്കിലും, ബോഗിയുടെ മനോഹാരിത ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഇഞ്ചിനുമായി ബന്ധമില്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇതിന് ഓടാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാൽവറി ക്രൂശിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പരമയാഗമായി തന്നതിൽ കൂടി നാം യേശുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ
ഇൻഫറോടെമ്പറൽ, 2 ബ്രോക്ക, 3 പെരിയറ്റൽ കോർട്ടക്സ്. ഇതിനെ 3 നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും കർത്താവിൻ്റെ വരെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ഒരു 50 രൂപ സ്വത്രാഴ്ച ഇടണം. അപ്പം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇവർ 3 പേരാ: ഇൻഫറോടെമ്പറൽ, ബ്രോക്ക, പെരിയറ്റൽ കോർട്ടക്സ്. ഇവരെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കാമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എൻട്രോപ്പിയെ എൻഡോർഫിനാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി, യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മെ സജ്ജമാക്കും എന്നുള്ളത് 2 സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇന്നു രാത്രിയിൽ ദൈവസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ അരുമനാഥൻ്റെ വരവ് വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു. ആ അരുമനാഥൻ്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശുദ്ധിയോടെ, വേർപാടോടെ, കർത്താവേ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് എത്ര പേർ ഇന്നു രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവം തന്നില്ലേ? ഇനി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനുള്ളവർക്കും ദൈവം തരും. മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ചാൽ അതോടുകൂടെ സകലവും നമ്മൾക്ക് തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീതി സൂര്യനാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ നന്മയും കരുണയും നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ നിന്നെ പിന്തുടരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മനുഷ്യമുഖത്തേക്ക് നോക്കണ്ട. ഈ നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കാഹളം ശ്രവിക്കുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ആ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കുന്നവരായി തീരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. റാപ്ചർ ഈസ് ആൻ ഇൻസിഡന്റ്, പക്ഷേ റാപ്ചർ വിൽ ബി ആൻ ആക്സിഡന്റ് ഫോർ ദിസ് വേൾഡ്. അല്ലേ? ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവമക്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിന് അതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരിക്കും. അമേരിക്കയിലെ പാനം കമ്പനിക്കാർ പൈലറ്റിനെയും കോ പൈലറ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, Are you a believer? Are you a born again Christian? അവിടെ പൈലറ്റ് യെസ് എന്നാണ് നിടുന്നതെങ്കിൽ നോ എന്നിടുന്ന കോ പൈലറ്റിനെ അവർ വെക്കൂ. കാരണം റാപ്ചർ സംഭവിച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റ് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത്. ലോകം വരെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ, എന്തുവാ? ആധാർ. യഹൂദൻ്റെ അവസാനത്തെ മാസം ആധാർ. ഇനി കാലങ്ങൾ അധികമില്ല, ഇനി കാലം അധികമില്ല. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത പേരിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ഇനി മാസം അധികമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹൂദന്റെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവ് സമാഗതമായി കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. പലരും പല വർഷങ്ങളും പറയുന്നു, പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇനി കാലം അധികമില്ല. നമുക്ക് നാളെ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ, നാളെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാം, നാളെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും